انسان نے جب سے اس دنیا میں آنکھ کھولی ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی خدا کی پوجا کرتا آیا ہے۔ پوجا کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے اور وہ اپنی اس فطرت سے باز نہیں آ سکتا۔ حالانکہ ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ خدائے بزرگ و برتر ایک ہی ہستی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے جس کو خدا کہا جا سکتا ہے، جس کی پوجا کی جا سکتی ہے اور جس کے سامنے سر جھکایا جا سکتا ہے۔ لیکن مختلف ادوار میں انسانوں نے مختلف خدا بنائے رکھے ہیں، مختلف چیزوں کو خدا مانا ہے اور ان کی پوجا کی ہے۔ قبل از اسلام دنیا میں جو تہذیبیں پائی جاتی تھیں ان میں یہ رجحان تھا کہ وہ مختلف چیزوں کو خدا بنا لیتے تھے۔ جس چیز سے وہ ڈرتے تھے، جس سے خوف کھاتے تھے یا جو بھی طاقتور شے ہوتی تھی اس کو خدا مان بیٹھتے تھے، اس کے سامنے سر جھکا دیتے تھے اور اس کی پرستش کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اسلام جب آیا تو اس نے ان تمام جھوٹے خداؤں کو جھٹلا دیا، ان کو ختم کر ڈالا اور صرف ایک خدائے واحد کو پوجنے کا درس دیا۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ اسلام آنے سے پہلے دنیا کے مختلف خطوں میں کیسے کیسے خدا پائے جاتے تھے جن کی لوگ پوجا کرتے تھے اور پھر کس طرح اسلام نے ان کو مٹایا۔ آئیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے ان 10 خداؤں کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ بہت ہی مضحکہ خیز، بہت ہی عجیب و غریب چیزیں ہیں۔ پتہ نہیں لوگ کیسے ان کو خدا مانتے ہوں گے، کیسے ان کے سامنے سجدے بجا لاتے ہوں گے۔ آپ دیکھیں گے تو حیرت کے مارے آپ کی ہنسی نکل جائے گی۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ نیچے دیا گیا لال بٹن دبا کر ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی والا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو فی الفور آپ کے موبائل تک پہنچ جایا کرے۔ 10ویں نمبر پہ جو مضحکہ خیز خدا ہے اس کا نام تھا میوٹنس کیوٹنس۔ جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں یہ شکل سے ہی ایک بہت واہیات چیز ہے۔ یہ میل پینس کی شکل کا خدا تھا اور اسے روم کے رہنے والے اس کی پوجا کرتے تھے۔ اس کو رومن فرٹیلٹی گاڈ بھی کہا جاتا تھا، یعنی کہ اس خدا کے ماننے والے اس چیز پہ یقین رکھتے تھے اس خدا کے پاس جانے سے، اس کی پوجا کرنے سے عورتیں جلدی حاملہ ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ہوتا کچھ یوں تھا کہ ہر عورت اپنی شادی والے دن صبح صبح اٹھ کر اس خدا کی پوجا کرنے آتی تھی۔ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس خدا کی پوجا کرنے کے بعد عورت اپنی سہاگ رات سکون سے گزار سکے گی اور اس کو کسی بھی قسم کی درد یا تکلیف نہیں اٹھانا پڑے گی۔ اس کے علاوہ نئے شادی شدہ جوڑے اس خدا کو اپنے بیڈ روم میں بھی رکھا کرتے تھے اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی تھی کہ بیڈ روم میں اس خدا کو رکھنے سے وہ جلد ہی ماں باپ بننے والے ہو جائیں گے، یعنی کہ ان کے ہاں اولاد جلدی پیدا ہو جائے گی۔ نمبر 9 پہ جو مضحکہ خیز خدا تھا اس کو بابی کہا جاتا تھا۔ اہل مصر اس کی پوجا کیا کرتے تھے اور اس کو بلڈ تھرسٹی گاڈ بھی کہا جاتا تھا، یعنی کہ یہ خدا خون کا پیاسا تھا۔ بابی کے پاس اندھیرے کا کنٹرول ہوتا تھا اور اس کے ماننے والے یہ سمجھتے تھے کہ جو بادشاہ ہیں، جو حکمران ہیں، ان کو آسمان تک پہنچانے، آسمان تک رسائی دینے کا کام بابی کے پاس ہے۔ اس خدا سے لوگ بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے اور باقاعدہ لوگ ایسے طلسم اور ایسے جادو پڑا کرتے تھے جس سے وہ اس خدا کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ ایک طرف تو وہ اس کو سجدہ کرتے تھے، اس کو پوجتے تھے اور دوسری طرف اسی کے شر سے بچنے کے لیے لوگ مختلف طلسم اور جادو پڑا کرتے تھے۔ 8ویں نمبر پہ جو مضحکہ خیز خدا ہے اس کا نام تھا ایپھروڈیٹس۔ یونان میں رہنے والے یونان کے باسی اس کی پوجا کرتے تھے اور یہ مردانہ اور زنانہ دونوں شکلوں میں پایا جاتا تھا۔ یہ خدا اس چیز کی سمبل سمجھا جاتا تھا کہ عورتیں بھی مردانہ روپ دھار سکتی ہیں، عورتوں کے اندر بھی وہ ساری قوتیں، وہ ساری طاقتیں اور وہ سارے رولز ہونے چاہیے جو کہ ایک مرد کے پاس ہوتے ہیں۔ آپ تصویر میں دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ ایک عورت کو مرد کے جنسی اعضاء لگائے گئے ہیں، یعنی کہ اس خدا کے ماننے والے یہ سمجھتے تھے کہ عورت زیادہ پاورفل ہے، عورت بھی مرد کے ہم پلہ ہے، مرد جتنی طاقتور ہے اور اس کو وہ سارے کام کرنے چاہیے۔ اس کو جس طرح مرد جنسی فعل ادا کرتا ہے، عورت کو بھی
जिनसी फेल अदा करना चाहिए और वो कर सकती है। यानी कि जब जिनसी ताल्लुक की बात आती तो ये समझा जाता कि औरत और मर्द दोनों एक जितने हैं, दोनों बराबर हैं। 7वें नंबर पे जो मुझिका केस खुदा था वो था प्यूडिसिटिया। ये एक रोमन गॉडेस थी। रोम के रहने वाले इसको पूजते थे। ये उस जमाने की सबसे मुकद्दस खुदा समझी जाती थी, सबसे पाकीज़ा खुदा समझी जाती थी और ये नेकी, शर्मो हया और वर्जिनिटी की जमानत समझी जाती थी। इस खुदा के मानने वाले इस चीज पे यकीन रखते थे कि जो औरतें सिर्फ एक शादी करती हैं और अपनी सारी उम्र सिर्फ उसी मर्द के साथ गुजारती हैं जिसके साथ उन्होंने पहली दफा जिनसी फेल इंजाम दिया होता है, तो वो औरतें इस चीज की हकदार हैं कि उन्हें तख्त पे बिठाया जाए। लिहाजा उस दौर में जो भी औरत अपनी सारी जिंदगी, अपनी सारी लॉयल्टी सिर्फ एक मर्द को देती थी, उस औरत को प्यूडिसिटिया समझा जाता था और उसको तख्त पे बिठाया जाता था। नंबर 6 पे जो खुदा है इसका नाम है बोनाडिया। बोनाडिया का मतलब है गुड गॉडेस। ये भी एक रोमन गॉडेस थी और इसको सिर्फ खवातीन पूजती थी। ये सिर्फ खवातीन की खुदा थी, मर्द हजरात इसको नहीं पूजा करते थे। इस खुदा के बारे में ये मशहूर था कि ये खवातीन की हिफाजत करती है, खास तौर पे वर्जिन लड़कियों की, गैर शादीशुदा कंवारी लड़कियों की हिफाजत का जिम्मा इस खुदा के पास हुआ करता था। नंबर 5 पे जो खुदा है इसका नाम था जूनो विरी प्लासा। ये भी एक गॉडेस थी और इसकी पूजा भी रोम में की जाती थी। इस खुदा के मानने वाले ये समझते थे कि इस खुदा का काम शादीशुदा जोड़ों में अगर नाचाकी पैदा हो जाए, उनमें लड़ाई हो जाए तो उनके दरमियान सुलह कराना है। यानी कि ये खुदा वकील सफाई का काम करता था, वकील सुलह का काम करता था। तो अगर किसी शादीशुदा जोड़े में किसी वजह से लड़ाई हो गई तो इस खुदा ने उनमें सुलह करानी होती थी। होता कुछ यूं था कि जब किसी मैरिड कपल में लड़ाई होती थी तो वो मैरिड कपल इकट्ठा, यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों इकट्ठे इस खुदा के पास जाया करते थे, इसकी पूजा किया करते थे और फिर वहाँ कुछ देर बैठा करते थे। जब वहाँ से उठ के आते थे तो उन दोनों के दरमियान सुलह हो चुकी होती थी। नंबर 4 पे जो खुदा है इसका नाम है बैरून सेमेडी। हाइटी में रहने वाले इसकी पूजा किया करते थे। इस खुदा ने एक खोपड़ी के शक्ल का मास्क पहन रखा होता था और उसके ऊपर एक टोपी होती थी। इसके साथ एक ब्लैक कोट होता था। इस खुदा के मानने वाले ये यकीन रखते थे कि इस खुदा का काम मरे हुओं की हिफाजत करना है। जो लोग मर जाते हैं उनकी हिफाजत करना इस खुदा के ज़िम्मे है। इसके साथ साथ ये खुदा लोगों को मुख्तलिफ तरह की एडवाइस भी दिया करता था। यानी कि किसी की मोहब्बत नाकाम हो गई है तो उसको मशवरा देना, किसी की शादी नहीं हो रही तो उसको मशवरा देना और किसी के और घरेलू मसाइल हैं तो उसके बारे में उसे गाइडेंस देना, ये इस खुदा का काम हुआ करता था। नंबर 3 पे जो मुझिका केस खुदा है इसका नाम है अनगुड। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले इसकी पूजा किया करते थे। ये एक बाइसेक्सुअल स्नेक गॉड था, यानी कि सांप की शक्ल का एक ऐसा खुदा था जो हम जिन्स परस्ती भी कर सकता था और मुखालिफ जिन्स के साथ भी जिनसी ताल्लुक कायम कर सकता था। यानी कि इस खुदा के मानने वाले इस चीज पे यकीन रखते थे कि एक मर्द या एक औरत एक वक्त में बाइसेक्सुअल हो सकती है, यानी कि वो अपने हम जिन्सों के साथ भी जिनसी ताल्लुक रख सकती है और मुखालिफ जिन्स के साथ भी। इस खुदा के बारे में ये मशहूर था कि इसने ये कायनात बनाई है और तमाम रूहों को भी इसने तश्कील दिया है। नंबर 2 पे जो खुदा है इसका नाम था लाइबर। लाइबर को भी रोम के रहने वाले मानते थे। इसको मेल फर्टिलिटी गॉड के नाम से याद किया जाता था। यानी कि इस खुदा के जिम्मे ये काम होता था कि उन्होंने मर्दाना कुव्वत, मर्दाना ताकत पैदा करनी होती थी। हर साल 17 मार्च को पूरे मुल्क में, पूरे रोम में एक पब्लिक फेस्टिवल मनाया जाता था जिसमें सारे लोग इकट्ठा होकर इस खुदा की पूजा करते थे। सब लोगों का इस बात पे यकीन था कि तमाम मर्दों के लिए इस खुदा के आगे झुकना है, क्योंकि अगर कोई मर्द इस खुदा के आगे नहीं झुकेगा तो वो कभी औलाद पैदा नहीं कर सकता, वो कभी बाप नहीं बन सकता। इस खुदा की शक्ल भी जैसा कि आप देख रहे होंगे मर्दाना जिनसी आज़ा जैसी है। आखिरी नंबर पे नंबर 1 पे जो खुदा था इसका नाम था हेफाइस्टस। हेफाइस्टस को यूनान में रहने वाले फॉलो करते थे, इसकी पूजा करते थे। हेफाइस्टस के बारे में ये मशहूर था कि वो जंगी औजार बनाने में माहिर है, यानी कि दुनिया में जो भी अच्छे
मुफीद और कारआमद जंगी औजार हैं वो इस खुदा के बनाए हुए हैं, और इसके अलावा ये खुदा व्हील चेयर भी बहुत अच्छी बना सकता है। यानी कि लोग इस खुदा से मुख्तलिफ काम लिया करते थे। इस खुदा के मानने वाले ये समझते थे कि जितनी अच्छी सोफिस्टिकेटेड इजादात थी उस जमाने की, वो इस खुदा की हुई है। यानी कि दूसरे खुदाओं के मुकाबले में इसको एक लर्नर्ड और एक एजुकेटेड किस्म का खुदा समझा जाता था, और कहने वाले कहते थे कि ये खुदा उस दौर का सबसे बड़ा क्राफ्ट्समैन है। तो दोस्तों, ये थे वो मुज़हिका खेज अजीबोगरीब 10 खुदा जिनकी लोग इस्लाम से कबल पूजा किया करते थे, और फिर इस्लाम का ज़हूर हुआ। इस्लाम जैसे मुकद्दस दीन ने इन सब खुदाओं को नीस्तो नाबूद कर दिया और सारी इंसानियत को सिर्फ एक खुदाए वाहिद के आगे सजदा करने का हुक्म दिया। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।